मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। मानकर उपस्थिति प्रत्येक समय परि आज मते उत्साहित प्रदान करुछि। मु आपण मानकु देखिले ही उत्साहित हुए, सेति मु प्रभुको गौरवमय नामर धन्यवाद करे, प्रशंसा करे जे प्रभु आमनको मंडली रे गोटे भौणी मानक पई गोटे स्वतंत्र शोभा से देइछंती। आमनको पई गोटे प्लेटफॉर्म देइछंती जे आमे जो स्थान रे बसी आमे समस्त प्रभुकर गौरव आ महिमा करि मारबा। प्रभु गौरव पांतु। आसंतु आज मध्य किछि विषय निमंते किछि विषय आमे प्रभुकर वाक्यटारो शिखिबा। मु अनेक विषय प्रस्तुत होउथिली, किंतु आज हयतो प्रभुकर इच्छा ए विषय रे माने कथाबार्ता हबा। वाक्य रे लिखा जाए, द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय से स्थान लिखा जाए जे शेष काल पढ़ी देबा माने 1 रु 4 जाए। किंतु यह जानिथाओ जे शेष काल भीषण समय उपस्थित हेबो, कारण लोक माने आत्मप्रिय, धनलोभी, आत्मगर्वी, अहंकारी, निंदक, पितामातांकर अबाध्य, अकृतज्ञ, अपवित्र, स्नेहशून्य, अमिलन प्रिय, अपवादक, अजितेंद्रिय, प्रचंड उत्तम विषय घृणाकारी। हाँ, 4 पद जाए पढ़ले कौन है? विश्वासघातकता, दुस्साहसी, दाम्भिक हेबे और ईश्वर प्रिय न होई बरं विलास प्रिय हेबे। स्थान लिखा जाए शेष समय आम गोटे भणी पढ़ंतु। आज शेष समय ए प्रकार उपस्थित हेबो जे जो समय रे कौन हेबो, लोक माने आत्मगर्भी हेबे, निज को बेसी प्रेम करबे, अहंकारी हेबे, आत्मगर्भी हेबे, माने कहबा गले लोक माने सेल्फिश हो जिवे, स्वार्थपर हो जिवे, अन्य विषय रे और कौन करबे नै, चिंता करबे नै। पवित्र आत्मा स्थान लिखुचंती एहा जानी थाओ जे कौन पाई से लिखुचंती शेष समय रे ए प्रकार आत्मा द्वारा लोक माने घोषित हेबे जो माने कि अन्य विषय रे बिल्कुल चिंता करबे ना, खाली निज पाई मोर मो विषय रे मु कौन खाइली, मु कौन कली, मते कौन दरकार, ए विषय रे लोक माने कौन हेबे बेसी व्यतिव्यस्त हेबे, चिंतित हेबे, अहंकारी हे जिवे, आत्मगर्भी हे जिवे, माने परिश्रम करबा को इच्छा हेबे करबे नै। से माने केमती हे जिवे, विलास प्रिय हे जिवे, से मान को खाली आराम दरकार, दुख कष्ट उठेबा को कौन करबे नै, से माने पसंद करबे नै। सेथिपे जानी था ए प्रकार समय आसुची लोक माने एमती हेबे, मात्र मु चाहूची तुमे माने सेंती हुओ नै बोली। परमेश्वरंकर इच्छा नुहे जे आमे विलास प्रिय हे जिबा, आमे निज को निजे बेसी प्रेम करबा, आमे गर्वी हे जिबा। एहा हमर प्रभु कौन करना चाहू ना प्रिय भौणी माने। आमर परमेश्वर कौन चाहती आमे जेंती अन्य को प्रेम करि परबो, अन्यर सहाय्य करबो, एहा हमर परमेश्वर चाहती। आमे अन्यर जेमती जत्न नहीं पारिबो, एहा मानकर प्रभु चाहती। आमे जेमती प्रेमकारी हेबो, आतिथ्य प्रिय हेबो, एटा हमर परमेश्वर चाहती आमनकर जीवन। तेणु से कहउछंती आज देखंतु मु आज आपण मानकर सहित कथाबार्ता हेबी आतिथ्य प्रिय विषय, आतिथ्य सत्कार करबा विषय। देखंतु आगे आम घर मानकर केते कुणिया आसुथिले ना, एबे कुणिया एबाटा धीरे 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 कम हो गला। कौन हो गला? कम हो गला। अनेक गुड़े कारण मध्य रही, जे जार कर्म मध्य व्यस्त रहउछंती, किंतु आग आम घर जाक कुणिया भर्ती। आमको केते खुशी लागु नै, हमर दादा आछंती, हमर मामू आछंती, हमर माउसी आछंती, नै दूर रो अमानकर जेजेबापा आछंती, जे माने अमानको केते कोन लागुथिला, खुशी लागुथिला, आनंद लागुथिला आम घर को कुणिया आसले। मात्र एबे कुणिया आसले हमको केमते लागुची एमती जे हमर प्राइवेसी कोन हो जाउची, नष्ट हो जाउची। हमर प्राइवेसी नष्ट हो जाउची। केबे जिबे से आसुचंती बोली कहि सुनले केते दिन रहबे, हेले केते बेले जिबे, तांके आइले आमे खाइबाटा से खाइबे नै, तांको पे गोटे अलगा रांधबा पे पड़बो, ए प्रकार चिंता मन को मन मध्य रे आसे। किंतु आगो ए प्रकार होथिला
मोर मन अच्छी जेबे आमे छोट छोट थाउ आ खरा छुट्टी हुए से समय रे आमर जेहेतु आम जेजेमा जेजेबापा दादा खुड़ी सहित आम पाखरे रोथिलु आम मामू साधारणतः आम घर को आसती से माने पाखरे रोथिले हेले मध्ये आम घरे आम मामू माई तांकर पिला छुआ आसले हमको बहुत खुशी लागुଥିଲା आमे जोगी थिलु जे केबे खरा छुट्टी हेबे ना आम घर को मामू माई आइबे मौसी माने आसबे बहुत खुशी लागुଥିଲା माने हमनको आतिथ्य करबा पे कोन लागुଥିଲା बहुत आनंद लागुଥିଲା मात्र एबे केमती हे जायछि नाइ आमर प्राइवेसी कौन हो जाउची नष्ट हो जाउची किए गोटे जदि एक्स्ट्रा मान को घर को पड़े आसुची प्रिय भौणी मैंने आज आपण मान सहित मु रखा चाहे मुझे शिखी आपण प्रभुंकर वाक्य द्वारा शिखिबे बोली मु आशा करुछि परमेश्वर चाहती जे आमे कौन हो आतिथ्य प्रिय हो आमे लोक मान को ए गुण आम भितरे कौन हो इंस्टॉल हो बोली आमर परमेश्वर चाहती आतिथ्य करबा गुण समस्त पाखरे न थाए मात्र किसी जनकर पाखरे सेटा इंस्टॉल थिबो से कहबे नै कि तांकर बिरात्रि रु सेटा से माने कोन करिथिबे कमाइथिबे जदि मां कठरे आतिथ्य करबा गुण थिबो से गुण हेतु झियों पाखरे मध्य पळे आसीथिबो मात्र केते जन को ए आतिथ्य करबाटा शिखबा पई पड़ो समस्त पाखरे एटा सबु गुण समस्त पाखरे न थाए केते जन को ए सब करबा पई पूरा इजी लागबो नै मु करि देबी मात्र आउ केते जन को कष्ट लागबो कष्ट लागले मध्य भल विषय शिखबा को पड़बो तो जो मानकर पाखरे अछि आहुरी आमे अधिक उत्साहित हेबा जे नै मो पाखरे आतिथ्य करबा गुण अछि आ जो मानकर पाखरे नाही से वाक्य रो दर्पण रे आमे निज को रखी आमे निज को आमे कोन करबा सजाड़िबा जे ए आतिथ्य करबा गुण प्रभु मो मध्य रे तुमे कोन करो डेवलप करो हमको अभ्यास करबा को पड़बो प्रिय भौणी माने ए गुण को आमानकर जीवन रे अनेकଙ୍କ पाखरे थे बहुत बढ़िया रे से माने आतिथ्य करंती आउ आसंतु आज आम बाइबल रे किसी जनक ठारू आम निज निज को उत्साहित करबा से आतिथ्य करबा पे जीवा माने आदि पुस्तक 24 अध्याय को से स्थान रे गोटे युवती की प्रकार आतिथ्य करूछंती 24 रो 19 पढ़ंतु पुणी ताहाको पान कराइला उतारे कहिला मध्य तुम्भर अट सबु जल पी सारिबा जाए मु जल काढिबे हाँ देखंतु ए स्त्री नाहंती एबे युवती अछंती रिबिकांकर एबे बाहागर ए नाही ए पूरा युवती स्त्री लोक माने आतिथ्य कले कहले चलबो किंतु ए युवती पाखरे मध्य से आतिथ्य करबा गुण रहिछि से एलियाजर को जो समय रे देखुछंती से एलियाजर खाली मागी चंती मते टिके पीवा पाई पानी दियो से जानी गले जे ए जने पथिक ए हाल्या हे कि ना कोन करचंती स्थान रे बसी चंती आको पानी देबा को पड़बो तांको तो देले देले पानी मात्र तांकर सहित जेतिकी ओटो अछंती सेमानको पय मध्ये से कोन करूछंती पानी पियाउछंती सेमानको पय मध्ये पानी कोन काडी किना से पियाउछंती आ ओटो माने आपण मान जानती सेमानको गोटे ग्लास 2 ग्लास पानी रे हेबो नै बहुत पानी से माने हांडी हांडी पानी पीबे लिटर्स पानी पीबे आ से सब पानी के काडुछंती मोटर लगाई किना देउ नांती केते परिश्रम करूछंती एबे सिना आमे स्विच ऑन कलु मोटर चलना तो जेते केते केते टंकी पानी पीबो पियो खाली इलेक्ट्रिसिटी कोन होची टिके खर्च होची बेले आमे मात्र रिबिका देखंतु केते परिश्रमी आ आतिथ्य करबाटा सहज नुहे प्रिय भौणी माने कष्टकर विषय एटा आत्मगर्भी हेबा अहंकारी हेबा स्वार्थपर हेबा ए सब कोन सहज मात्र आतिथ्य प्रिय हेबा आतिथ्य सत्कार करबा ए सब कोन अटे कष्ट अटे तेनु कहा जाउची कि आमान को एटा को अभ्यास करबार अछि आ एवरी पुस्तक रे लेखा गला एवरी 13 रो 2 रे आतिथ्य सत्कार करबा को तुमे कोन न करो पासर नाही कहीं अज्ञात सार रे अनेक जन कार सेवा करुछंते दूत मानकर मध्य सेवा करे दउछ तेनु आमे आतिथ्य सत्कार करबा को न पास रिबिकांक पाखरे बहुत बढ़िया गुणटे अछि से कोन करूछंती एलियाजन को पानी पियाउछंती एलियाजन को सहित पानी एलियाजन को पानी देबा सहित ताकर ओटो मान को मध्य से कोन करूछंती खाइबा पाई दउछ
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରୁ। ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସେ ବିଳାସତାରୁ ବାହାର କରି ଆମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଆଡକୁ ନେଉ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ ସେମାନେ କେବେ ବିନା ପିଆଇକିନା ବିନା ଖୁଏଇକିନା ସେମାନେ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର କଣ କରୁଛି, ଗୌରବ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଗୁଣକୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି 18 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 8 ପଦ ଯାଏ ପଢିଯିବା। ଏଥିଉତ୍ତାରୁ ଦିନକର ଖରାବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ମର୍ମେର ଆଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ 3ଟି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁଣି ଦେଖିବା ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରୁ ବେଗେ ଯାଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଯେବେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ହେଲେ ତେବେ ଏହି ଦାସର ସ୍ଥାନରୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ବିନୟ କରୁଅଛି, ଅଳ୍ପ ଜଳ ଅଣାଇ ଦେଉଅଛି, ଆପଣମାନେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଏହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଓ କିଛି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତହିଁଉତ୍ତାରେ ଗମନ କରିବେ। କାରଣ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଦାସ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯାହା କହୁଅଛ ତାହା କର। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଶୀଘ୍ର ତମ୍ବୁ ଗୃହକୁ ସାରା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, 3 ସେର ଉତ୍ତମ ମଇଦା ନେଇ ଛାଣି ଶୀଘ୍ର ରୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ଗୋଠକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଉତ୍ତମ କୋମଳ ଗବଶ୍ଚ ଆଣି ଦାସକୁ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ପୋକ ଗବଶ୍ଚ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଘରକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି? ଖରା ଋତୁ ବେଳେ। ଖରା ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖରା ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର କେମିତି ବିଶ୍ରାମ ସମୟ। ଆମେ ଖାଇକିନା ଶୋଇବାର ସମୟ। ଆମର ଫୋନ କଲ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଖାଇକିନା ରେଷ୍ଟ କରୁଥିବୁ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଫୋନ କଲ ଟିକେ ଆସିଲା, ମୋବାଇଲ ବାଜିଗଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? କି ବିଜାର। ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି ରାତିରେ ଠିକରେ ଶୋଉନାହିଁ, ନିଦ ଟିକେ ହେଲା ବେଳେ ଏ ଫୋନ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି, ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ସେମିତି ସମୟରେ ବାହାରେ 3 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେଇକିନା ସେ ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କର କବାଟକୁ ନକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କିଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାଟା ଆ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ବିଜାର ନାହିଁ, ଘରେ ଆଇବି ବୋଲି କହିବ, ଥାଉ ବେତେନେ ନ ଦେଖିକିନା ନ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇ କଣ କରିବା, ରାସ୍ତା କାଟିକିନା ପଳେଇ ଯିବା। ସେମିତି ଭାବନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶିଖିବା ପ୍ରଭୁଣି କେମିତି ଆତିଥ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, 3 ଜଣ, ଜଣେ ନାଇଁ କି 2 ଜଣ ନାଇଁ, ଯଦି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ନାଇଁ ଚାଲ ବଳି ଚିତ ବଳି ବୁଳାଚି ପୋଛାପୋଛି କରି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ବୋଲି। ହେଲେ 3 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସେ କେମିତି ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରୁ ବେଗେ, କାଳେ ସେମାନେ ପଳେଇବେ ବୋଲା ପରେ ହେ ଶୀଘ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧାଇଁକିନା ଯାଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ତତ୍ପର ହେବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରକୁ ବାହାର ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକିନା ଘର ଭିତରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ। ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଆମେ ସେଟା ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବାର ଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଅଛି କଣ କରିବେ, ଖାଇକିନା ଯିବେ, ଗୋଡ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଆଗେ ଆମର କଲଚର ବି ଥିଲା ନା, ପାଣି ଦିଅ, ଢାଳରେ ଆମର ପାଣି ଆଣିକି ଦିଆ ହଉଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ଘରକୁ କିଏ କୁଣିଆ ଆସନ୍ତି।
ଏବେ କଣ କରୁଛୁ, ବେସନି ଦେଖାଇ ଦଉଛୁ, ଟେପ ଖୋଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବୁ କେତେ ବଢିଆ ନା, କି ଆସୁ ଆସୁ ନାଇଁ ଆସିଲେ ତମର ଅଜା ଆଇଲେ କି ତମ ଦାଦା ଆଇଲେ ଢାଳରେ ପାଣି କାଢିକିନା ଦିଅ, ସେମାନେ ବାହାରେ ଗୋଡ ଧୋଇବେ। ଆଉ ବୟସ୍କ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଛତା ମୁଣା ଆଣିଥିବେ ସାଇଡ ରେ ରଖିବେ, ଗୋଡ ଧୋଇବେ ଆଇବେ, କେତେ ବଢିଆ ଥିଲା ସେ ସବୁ। ଏବେ ତ ଆମେ ବୁଟ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଆମର ଗୋଡ ବି ମଇଳା ହେଇ ନଥାଉଛି, ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ହଉ ଯାହା କରୁଛ ଶୀଘ୍ର କର। ହେଲେ କରିବେ କିଏ? ସାରା ତ ଖାଇକିନା ଶୋଇଥିବେ, ଖରା ବେଳ ନା। ସାରା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ମାନେ, ଆମ ସ୍ଵାମୀ ମାନେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାରା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋପରେଟ ନ କଲେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର କରିପାରିବେ? କାହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଖରା ସମୟ ଏବେ ନେବି ବୋଲି ତ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଉପରେ ଗୁଜ ଗୁଜ ହେବ, ମୁଁ କେମିତି କରିନେବି? ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଘରକୁ ଅବ୍ରାହମ ମାନେ, ସ୍ଵାମୀ ମାନେ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅବ୍ରାହମ ଯୋଉ ସମୟରେ ସାରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସାରା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତହିଁର ଅବ୍ରାହମ ଶୀଘ୍ର ତମ୍ବୁ ଗୃହକୁ ସାରା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, 3 ସେର ମଇଦା, ଉତ୍ତମ ମଇଦା ନେଇ ଛାଣି ଶୀଘ୍ର ରୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ କୋଠରୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଉତ୍ତମ କୋମଳ ଗୋବତ୍ସ ଆଣି ଦାସଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ପୋକ ଗୋବତ୍ସ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷମୂଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡା ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରାଙ୍କର ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ସେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଖରା ବେଳେ ତୁମକୁ ଆରେ ଟାଇମ କିଛି ଦୁଶବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ, ଯାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଡାକି ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ଏଠି ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବସିଥିବି, ସେ ପ୍ରକାର ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାଟା ପୁରା ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅନେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି ଥିବ ଯେ ସକାଳ ପାହାନ୍ତିଆ ହଉ ହଉ ପୁରା 5ଟା ହଉ ହଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ, କାର 4ଟା ହଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 7ଟା ବେଳେ ଉଠିବା ଲୋକ 5ଟା ବେଳେ ଉଠାଇ ଦେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, ଆରାମ ସେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କେ 9ଟାରେ ଉଠୁଛି, କେ 10ଟାରେ ଉଠୁଛି। ସେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଉଠାଇଲେ କେତେ କଷ୍ଟ କି ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆତିଥ୍ୟ ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ କଣ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଖରା ବେଳ ରେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟ, ସେ ସମୟରେ ଉଠିକିନା ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଫରମାଇଶ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଲେ ବାଢି ଦିଅ ବୋଲି ଅବ୍ରାହମ କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମଇଦା ନେବ, ଭଲ ସେ କରି ଗରମ ଗରମ ଟାଣିକିନା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଖାଇକିନା ଯିବେ। ଆଉ ସାରାଙ୍କର ବୟସ ଏଠି କମ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦେଖିବେ, ଏଠି 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ହେଇଯାଇଛି, 75। ମାନେ ସାରାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ସେ 10 ବର୍ଷ ଗଲେ 65 ଇୟର୍ସ, 60-70 ଇୟର୍ସ ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଲୋକମାନେ ହୋଟେଲ ରୁ କଣ କର, ଆଣିଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ନହଉ, ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ। ଆମେ ସାରାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଛୁ, ଆମେ ଜୀବିକାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ। ପୁଣି ସେ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି,
ତେବେ ମୋର ଗୃହକୁ ଆସି ବାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଳାଇଲେ। ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଦିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଲୁଦିଆ ଯେ କି ଜଣେ କଣ, ସେ କହିବା ଗଲେ ଜଣେ ଟେଲର, ସେ ଟେଲର କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ 14 ପଦରେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଲୁଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ସିଲେଇବା ଭଉଣୀ, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ହଉ, ମିଟିଂ ତ ସରିଲା, ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ସାରିଲେନି, ଏବେ ଆଉ ତମର କି କାମ, ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ଯାଅ, ନାଇଁ ତୁମାନେ କଣ କରବ, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକିନା ଯିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ଆତିଥ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯେ କି ସୁନେମି, ସୁନେମର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସୁନେମିଆ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଲିଶାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। 4:1 ପଢନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ସରି, 4:8, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 4:8। ଅନନ୍ତର ଦିନକରେ ଇଲିସାୟ ସୁନେମକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଇଲିସାୟଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବଳାଇଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଇଲିସାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବଳାଇଲେ? ବଳାଇଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ସହଜ ଭାଷାରେ, ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ଫୁସଲେଇଲେ, ମନେଇଲେ ତାଙ୍କୁ। ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଚା ପିଇକିନା ଯିବେ। ଆପଣ ନ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଆମର ଘରେ ପଡିଲେ ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ହବ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସେ ବଳେଇକିନା ଡାକି ନଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର ତାହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ, ଆମ ବାପା ମା ଘରରୁ କୁଣିଆ ଆଇଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହେଉ ମୋର ମା ଆସିଛି, ମୋର ଭଉଣୀ ଆସିଛି, ମୋର ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ମାମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘର ଆଡରୁ କେ ପଳାଇଲେ, ଏ ନଣନ୍ଦ ତ ଆଇଲା ରେ ବାପା, କେବକୁ ଯିବ କି ଯିବାର ନା ଧରବ ନାହିଁ। ଏ କୋଟି ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମ ମାନଙ୍କର ପଳେଇ ଆସେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଇଭେନ୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସନ୍ତୁ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଲୋକ ଦେଖି ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ଆମେ ନ କରୁ। ସେ ଆଇଲା ବେଳେ 1 କେଜି ମିଠା ଧରି ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ 1 କେଜିର ଆତିଥ୍ୟ କରିବା କି? ସେମାନେ ତ ଗାଁରୁ ଆଇବେ, କେନ୍ତିଟା ମାନେ ସେ ବିସ୍କୁଟ ମାନେ ଧରିକିନା ଆସିଥିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ କରିବା କି? ଆମେ ଲୋକ ଦେଖି ଟ୍ରିଟ ନ କରୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ଲୋକ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଆମେ କଣ ନ କରୁ, ନ ବଦଳାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଦିଆ କେମିତି ବଳଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ସୁନେମ ସେ ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ବଳଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ। କେତେ ବଢିଆ। ଆମେ ତ ଠିକ ଅଛି, କେ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ, ନ ଦେଖିକିନା ଆମେ ସାଇଡ ମାରି ପଳାଇବା, ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଖାଇବୁ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହୃଦୟ, ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଖାଇକିନା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଖରା ବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଣି ହେଲେ ଟିକେ ପିଇକିନା ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବଳେଇବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ମୁସ୍କିଟା ନାହିଁ ସେ ବୋଲି। ଆମର ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, କି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇଥିଲି, 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ହେଲେ ଦେଇପାର, ପାଣି ମିଶା ତାଙ୍କର ଘରେ ନ ରହିଲା କି? ଏ ପ୍ରକାର କଥା ମାନେ ନ ଶୁଣୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଏନକରେଜ କରୁ। ଆମେ ଶିଖୁ, ଲୁଦିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ସୁନେମଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ରିବିକାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା, ସାରାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ସେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର। ସମୟ ହେଉ ଏ ଅସମୟରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବା। ଆମ ଘରକୁ ଆସି କେହି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ରିଲେଟିଭ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରୁ କିଏ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ଆସିଲେ କିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ମନରେ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସୁନେମ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୃଥା ଯାଉନାହିଁ। ଇଲିଶା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଗିହେଜୀକୁ ଯାଇକିନା ପଚାର ସୁନେମର କଣ ଦରକାର। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଟା ଦରକାର, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ରହିଥିବା ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏଲିୟଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଆତିଥ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏସବୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ବଢିଆ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ରୋମିଓ 16:23 ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖା ଯାଉଛି। ମୋହର ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତିଥ୍ୟକାରୀ ଗାୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହର ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତିଥ୍ୟକାରୀ ଗାୟ। ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତିଥ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆତିଥ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଲାଗୁଛି, ଆତିଥ୍ୟକାରୀ ଗାୟ। ଆଜି ଆମ ନାଁ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁ କି? ଆମେ ନିଜ ନିଜ ନାଁ ଆଗରେ ସେଟା ଆମେ ଲଗେଇବା ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମ ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ମୁସ୍କି ସେ ନ ହଉ, ଆମ ଆଗରେ ତାଉ ଆତିଥ୍ୟକାରୀ ସମକ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେହା ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଗରେ ସବୁ ଟାଇଟଲ ଗୁଡିକ ଲାଗିବାର ଅଛି। ପ୍ରେମିକା, ଆତିଥ୍ୟକାରୀ, ଦୟାଳୁ, ଏସବୁ ନା ଆମ ନାଁ ଆଗରେ ସବୁ ଟାଇଟଲ ଗୁଡିକ ଲାଗେ। ଆଜିକାଲି ସିନା ଲୋକମାନେ ରେଭରେଣ୍ଡ, ରାଇଟ ରେଭରେଣ୍ଡ, ଡକ୍ଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ନାଁ ଆଗରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଲାଗୁ ବୋଲି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଗାୟଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:2। ଅତଏବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ, ମିତଭୋଗୀ, ସୁବୁଦ୍ଧି, ସଦାଚାରୀ, ଆତିଥ୍ୟପ୍ରିୟ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିପୁଣ ହେବେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ପାଳକଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଗୋଟେ ଲିଡର୍ସଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପାଳକ ମାନେ ଖାଲି ଆତିଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପାଳକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେବାର ଅଛି, ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେବାର ଅଛି। ଅନେକଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାଇ ଭଲ ଯେ, ସେ ପାଷ୍ଟର ଭଲ ଯେ, ସେ ପାଷ୍ଟର ନିତ ବାପା ବାପା ବାପା। ହେଲେ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମିଟିଂ ହେଲା। ତ ମିଟିଂ ହେବାରୁ ସେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ସେ ଷ୍ଟାଫ ମିଟିଂ ହେଇଛି। ତ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାର ଖାଇକିନା ପଳେଇଲେ, ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ବାହାରିଲେ। ଯାହା ଘରେ ସେ ମିଟିଂ ହେଇଛି, ସେ ଭଉଣୀ ତ ଉଠିକିନା ସବୁ ଖାଇକିନା ପଳାଇବ, ମୁଁ ଏଠି ଏକଲା ବାସନ ମାଜିକିନା ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସେଟା ଲାଗି ଯାଇଛି ଯେ ବାପା ରେ ବାପା, ସେ ଭାଇ ବୋଲେ କେତେ ଭଲ ସିନା, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ନହଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିଡର୍ସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ସେ କେମିତି ହେବେ, ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ପଢିଯିବେ, ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲିଡର୍ସ ହେବାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଗୁଣ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପିତର 4:9 ଲେଖାଯାଇଛି, କୁଣ୍ଠିତ ନହେଇ କଣ କର, ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କର, ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ
କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ଆତିଥ୍ୟ କର। କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ଆତିଥ୍ୟ କର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖୁ, ଆମେ କୁଣ୍ଠିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଶୋରି ଯିବା ନାହିଁ। କାରଣ ହୁଏତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ପାଶୋର ନାହିଁ, ଅଜାଣତରେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଅନେକ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଦେଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟ କରିଥିବ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ନ ପାଶୋର, ଯେଣୁ ତଦ୍ୱାରା କେହି କେହି ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିସାରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି କଥା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ସେ ଭୋକରେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, କିଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, ତା ପରଠୁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ। ଏମିତି କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନଥାଉ। ହୁଏତ ସେମାନେ ସେଇ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ବେଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଆମେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ କରିଦେଇ ହେବ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ଗୁଣକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ମାଜିବା, ଆହୁରି ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଗୁଣକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ବସି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଲୋପ ନ ପାଉ, ସେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ନ ପାଇଯାଉ, ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଉ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଘରକୁ ଆମେ ଡାକିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିବା। ଥରେ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାର ବାର ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ନା ଏମିତି ନ କରୁ ଯେ ନାଇଁ ବାପା ତାଙ୍କ ଘରେ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯିବାର ନାହିଁ, ଭଲ ସେ ଟିକେ କଥା ମିଶା ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ଆମେ ତିଆରି ନ କରୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ଥରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାର ବାର ସେ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରକାର କରି ଆମେ ପରସ୍ପରର ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।